ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठा 127। ईश्वर कटिंग विश्वास और जीव कटिंग विश्वास विषय कहते। एठारे श्रीरामकृष्ण भवनाथ को विश्वास अविश्वासर कथा कहते। कौन जानिछु जो माने जीव कटी सेमानंकर सहजरे विश्वास हुए नहीं। ईश्वर कटिंगर विश्वास स्वतः सिद्ध। उपनिषद कहते प्रत्यक्ष दर्शन होगा पर ही संशय दूर हुए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कार्य और कारण रूपी से परमात्मा को देखिले साक्षात्कारीर हृदयर ग्रंथि अर्थात कामना वासना गुड़िक दूर हुए, सबु संशय छिन्न हुए एवं कर्म समूह क्षय प्राप्त हुए। किंतु प्रत्यक्ष अनुभव न हेबा पर्यंत अज्ञान कौनसी मते दूर हुए नहीं। यही जगत को आमे माने साक्षात देखुछु, पंचेन्द्रिय द्वारा निरंतर अनुभव करुछु, ताहले किपरि विश्वास करिबु जे सबु मिथ्या। शास्त्र कहउछन्ति प्रत्यक्ष मिथ्या ज्ञान दूर करिबाकु हेले प्रत्यक्ष सत्य ज्ञान थिबा दरकार। अनुमान द्वारा किंबा कहा कथारे किंबा शास्त्र पढ़ी ज्ञान हेबो नाही। ज्ञान पाई प्रत्यक्ष अनुभव दरकार। ठाकुरे एक कथा बारंबार कहिसन्ति। विपरीत भावर कथा शुणिले ठाकुरंग मनरे खूब आघात लागुथिला। सेथिपाई विपरीत भावर लोकमानंकु से पाखरे रखिबाकु चाहुनथिले। सूक्ष्म मनरे विपरीत भाव अत्यंत जंत्रणादायक मने हुए। सुतरां हाजरांग संबंधरे मां को प्रार्थना करुछन्ति, हुए तो ताकू बुझेई दे, न हेले एठारु बाहर करदे। हृदय ठाकुरंग पाखरे रहिबाकु चाहिले भी अनुरूप कारणरू से रखिपारि नाहंती। चैतन्य चरितामृतरे मध्य देखा जाए विपरीत भावर लोकंकु श्री गौरांगंक पाखकु जिबाकु दिया हो नथिला। एहा परे ज्ञान और अज्ञान संबंधरे कहउछन्ति, जेते क्षण ईश्वर दूररे एही बोध सेते क्षण अज्ञान, जेतेबेले एठारे बोध सेतेबेले ज्ञान। उपनिषद रे अछि तद्दूरे तदंतिके, से दूररे से निकटरे उभयरे ही से। सर्वव्यापी हेबा सत्ते आमे माने तांकु दूररे देखु, सेतेबेले ताहा अज्ञान, पुणी जेतेबेले पाखरे देखु सेतेबेले ज्ञान। अर्थात पाखरे देखिले दूररे मध्य देखा जाए। आउ गोटे कथा कहउछन्ति, जेतेबेले ठीक ज्ञान हुए सेतेबेले सबु जिनिस चैतन्यमय बोध हुए। सेतेबेले जगतरे किछि अंश जड़ और किछि अंश चेतन, यही पार्थक्य बोध चली जाए। सबु जगार चैतन्य को अनुभव करा जाए। तेबे साधारण मनुष्यंग मनरे यही विश्वास जागृत हुए नहीं। सेमाने जड़ और चेतनर पार्थक्य को अस्वीकार करिपारन्ति नहीं। सरल विश्वासी मन एगुड़िक धारणा करिपारे। ठाकुरे एहीपरि सरल थिले। से केउठु शुणिथिले साप जेउठी कामुड़ी थिबो सेठारे पुणी कामुड़िले विष चली जाए। सेथिपाई पुणी कामुड़िबा बोली गातरे पाद पुराई बसिछन्ति। बालक भली जहा कुहाउथिला ताहा विश्वास करुथिले। अवश्य सरल विश्वासर माने एहा नुहे जे सेमानंकर मन जेउ अवस्थारे अछि ताहार प्रतिकूल किछि कहिले सेमाने ताहा मानि नेबे। सेमानंकु जदि कुहा जाय जगतरे चैतन्य बोली किछि नाही, सबु किछि जडर खेळ, सेथिरे किंतु सेमाने विश्वास करन्ति नाही। कारण सेमाने नित्य सत्य को सबु समय सर्वत्र प्रत्यक्ष करुछन्ति। फलरे एही विषय रे सेमानंकर विश्वास क्षणभंगुर नुहे, संपूर्ण दृढ़। तेबे साधारण व्यक्तिर कथारे सेमानंक मनरे टिकिए द्वंद्व सृष्टि हुए। सेथिपाई नरेंद्र जेतेबेले कहिले, तुमे आममानंकु भल पाओ, एथिरे तुमर बंधन हेबो। ठाकुरे भय पाई जगन्मातांक पाखकु दौड़िले। माँ संगे संगे तांक प्रश्नर समाधान करदेले। सेमानंक भितरे नारायण को देखुछु, सेथिपाई सेमानंकु भल पाउछु। सेतेबेले कहउछन्ति, जा सळा
ତୋ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସହଜ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ବିପରୀତ କଥା କେହି କହିଲେ ବି ସମାଧାନର ଉପାୟ ଯେପରି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ସେଠାରେ ଅଛି। ସେଠାରେ ସତ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ସଂଶୟର କଳା ବାଦଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହାଜରାଙ୍କ ମାଳା ଜପ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଳା ଜପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଳା ହାତରେ ନେବା ମାତ୍ରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜପ କିପରି କରିବେ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ମନ ସଂଶୟ ବିଭୋର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନାନା ଉପକରଣ ନେଇ ସାଧନା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାମ ହାତରେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦିକ ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ଜପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥରେ ନାମ ଜପ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭାବ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜପ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଜା କରି ଭବନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଜି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଥିପାଇଁ ରହସ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଜିଛି, ମୁଁ ବାମାଚାରୀ ସାଜେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଏ କଥା ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଜଣକ ଖୁବ୍ ରାଗୀ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସସମ୍ଭ୍ରମ କରଜୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଭବନାଥ ହସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ କି ଭକ୍ତି! ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତମଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏହାଙ୍କର ସାଧୁର ବେଶ, ସେହେତୁ ସେହି ବେଶରେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶର ପରିଚାୟକ, ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଲକଧାମ ଖେଳ ହେଉଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏପରି ବିଧାନ ଯେ ଠିକ୍ ଲୋକର କେବେ ବି କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ସେ ଅପମାନ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କର୍ତ୍ତାଭଜା ନବରସିକ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଉଠିଲା। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣ, ମୋର ଭାବ ହେଉଛି ମାତୃଭାବ। ସନ୍ତାନ ଭାବ, ମାତୃଭାବ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହୁଏ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମା କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ରୂପରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସଖୀ ବା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖିବାର କଥା କୁହାହୋଇଛି। ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆରୋପ କରିବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତା। ମାତୃଭାବ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେତେ କ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ବାପ ମାଙ୍କ ପରି ମନେ କରିବ। ଠାକୁରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଏହା ବୁଝିଛି, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଅଂଶ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ସେ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ସେ। ଏହି ଯେ ତିନି ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଂଶ, ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସ ଏବଂ ସହଂ, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାବ। ତେବେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭାବଟି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହା ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ସହଂ ଭାବଟି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଭାବ। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଏହି ଭାବ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବା କଠିନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମନେ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ପତନର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଭବନାଥ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦରକାରୀ କଥା ଉଠାଇଲେ। କହିଲେ କାହା ଉପରେ ଯଦି ମନ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ମନରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ମନ ଖୁସି କରିନପାରିଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିନ ରାତି ସେଇ କଥା ଭାବିବାକୁ ହେବ? ଯେଉଁ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ସେହି ମନକୁ କ'ଣ ଏପରି ସେପଟେ ବାଜେ ଖରଚ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶେଷ କଥା। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବା ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେପରି କାହା ସହିତ ବିରୋଧ ନ ହୁଏ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ମନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏବଂ ସେହି ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବି, ତାହାର ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେପରି ନ ହୁଏ।
ତାପରେ ନିଜର ସାଧନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ମାଟି, ମାଟି ଟଙ୍କା କହି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭୟ ହେଲା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କଲି, ଯଦି ଅନ୍ନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଲି, ମା ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଭବନାଥ କହିଲେ, ଏହା ଚାଲାକି। ଠାକୁର ସହାସ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ ସେତିକି ଚାଲାକି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ବର ଚାହିଁଲା, ଯେପରି ସୁନା ଥାଳିରେ ନାତି ସଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଏ। ଗୋଟିଏ ବରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପୁଅ, ନାତି ସବୁ ମାଗିବା ହେଲା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଆକାଂକ୍ଷା କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାହା ଚାହେଁ। ଅନେକେ କହନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ କଥାର କଥା। ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଏପରି ଭାବିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ମନ ଭିତରେ ସହସ୍ର କାମନା ବାସନା ରହିଛି। ଯଦି ଜାଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନ ଚାହିଁ ରହିପାରେ? ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଧରି ନେଇପାରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ସତରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ସଂସାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେପରି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ପୁଣି କହୁଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏପରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସତ ସର୍ବନାଶକୁ ବରଣ କରିନେବା ପାଇଁ ମନର ଜୋର ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ମାନେ ଯଦି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା ହୁଏ, ତାହେଲେ କେତେଜଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ? ସୁତରାଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ମୁହଁରେ କହିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଏହି ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ତେବେ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ଭଲ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ହୁଏତ ମନ କେବେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାହା ସହିପାରିବେ? ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ, ହାଜରା କହେ, ଭଗବାନ ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ। ସେ କ'ଣ କେବଳ ଭକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଫଳରେ ସେପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ତାର ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି, ତେଣୁ ଦୋଷ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯିଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପୋଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ଭକ୍ତି ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏପରି ଚରମ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ବାସନା ଥାଏ ଏବଂ ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନ ଚାହିଁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଚାହିଁବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ। ଏହା ଅନୁସରଣ କରିବା କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଭଲ। ଅନ୍ତତଃ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତାପ ହାଜରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ହାଜରା କିଛି ଟଙ୍କା ଚାହେଁ। ଘରେ ଅଭାବ ଅଛି, କରଜ ଶୁଝିବାର ଅଛି। ତା ମାନେ ଜପଧ୍ୟାନ କରେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ହେଉଛି ଜପଧ୍ୟାନ କରିବା ସଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦ ନ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଭାର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟନ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତ ମାଂ ୟେ ଜନାଃ ପର୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିୟୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ, ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ମୁଁ ବହନ କରେ। ଯୋଗକ୍ଷେମ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ମାନେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନାହିଁ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ଷେମ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ରକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଯୋଗକ୍ଷେମ ଭଗବାନ ବହନ କରନ୍ତି। ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକଶ୍ରୁତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତର ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭାର ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ନ ଆସିଲେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି ଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ମୀମାଂସକ ମତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଅଛି। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ଏପରି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଯେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅବକାଶ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ସକାଳଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଏସବୁ କରି କରି ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବନ୍ଧନରୁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ମୀମାଂସକମାନେ କହନ୍ତି, ବିଶେଷ କୌଣସି କାରଣରେ ଯଦି କେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର କିମ୍ବା ପଙ୍ଗୁ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଏହି ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନ କରାହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ କହୁଛି ତୁମେ କର। ତା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୁଏ ଯେ ଯିଏ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଅଧିକାରବାଦ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସେ କରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଯିଏ ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ଏପରି ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ମୀମାଂସକ ମତରେ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲା। ତେଣୁ ମୀମାଂସକ ମତରେ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ସମର୍ଥକ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୀମାଂସକ ମତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନ, ଆମେମାନେ ବି ତାହା ହିଁ କହୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ବିଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନର ସୀମାକୁ ଅଣାଯାଇନା। ଦୁଇଟି ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯିଏ ବୁଝିଛି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ତା ପକ୍ଷରେ ତୁମେ କର, ଏହି ବାକ୍ୟର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେବ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ଆଉ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ହେବା ଦରକାର। ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଠାକୁରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କୌଣସି ଚାକିରି ନ ପାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଶୀରୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଏଠାରେ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଜୁଟିଛି। ଏପରି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅଥବା ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଉପରେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଆସେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପରି ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ମାତୃ ନାମରେ ସେ ଏତେ ବିଭୋର ଯେ ଜମିଦାରୀ ସେରେସ୍ତାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସି ହିସାବ ଖାତାରେ ଶ୍ୟାମା ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେ ମା ତବିଲଦାରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ଅବସର ଦେଇ ମାସିକ ଦରମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କେହି ପାଗଳ ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ଅବସର ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବୋଝ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ହାଜରାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାଭାବ, ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ହାଜରା ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସେପରି ତୀବ୍ର ନୁହେଁ, ଅଥଚ ହାଜରା ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ହାନି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ତ କେବେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାର କରି ସଂସାରରେ ଦେ। ତାହାର କାରଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଯେ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ରିହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଟା ଭାତ ଓ ଲୁଗାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେପରି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେଇ ପାରିବେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଖିବେ। କଥାଟି ଯେ କେତେ କଠିନ କଥା ତାହା ସବୁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭାବି ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁ? ଫଳରେ ମୁହଁରେ ଯେତେ କହୁନା କାହିଁକି ଯାହା ହେବାର ହେବ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଛଟପଟ କରିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବୋଝ ବହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।